بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ مودی کہتا ہے کہ دربار صاحب کرتارپور پر 1947 میں قبضہ کر لینا چاہیے تھا۔ یہ تنازع ہی نہیں کھڑا ہونا تھا جس کی ذمہ داری کانگریس پر جاتی ہے، اور یہ ہے مودی کا اصل چہرہ جو بار بار بے نقاب ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ انتہا پسند اور متعصب مودی سرکار دنیا بھر میں نہ صرف بے نقاب ہو چکی ہے بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مسلم مخالف پالیسیوں نے دنیا کی بڑی جمہوریت کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارتی لڑکی کی جانب سے پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر بھارتی سیاستدانوں میڈیا میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ بنگلور میں آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کا جلسہ منعقد کیا گیا جس میں اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جس وقت اس خاتون نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ نعرہ لگانے والی لڑکی جو تھی اس کو بھارتی پینل کوڈ کے سیکشن 124A کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جیل میں بھی بھیج دیا گیا، جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پولیس نعرے کے حوالے سے لڑکی سے پوچھ تاچھ بھی کرے گی کہ کہیں یہ ISI کی سازش تو نہیں، کہیں یہ ہمسایہ ممالک میں سے کسی نے گھناؤنا کھیل تو نہیں رچایا یہ سب کروانے کے لیے، جس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جبکہ انتہا پسند ہندوؤں نے اس کے گھر پر حملہ کر توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ ایک بھارتی وزیر نے مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کی اجازت دینے کو اپنے بزرگوں کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ مودی نے بھارت کا کیسے بیڑا غرق کر دیا ہے اس پر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک جو انتہائی اہم چیز ہے کہ پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کا اپنا پہلا سرکاری دورہ شروع کر رہے ہیں، اور اس موقع پر انڈیا انہیں متاثر کرنے کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ امریکی صدر کو خوش آمدید کہنے کے لیے سڑکوں پر اکٹھے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کی موجودگی میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کریں گے۔ ایک تخمینے کے مطابق اس 3 گھنٹے کی تقریب کی لاگت تقریباً $13 ملین آئے گی، مگر اس سارے پروگرام سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک دیوار تعمیر کی جا رہی ہے، اور وہ احمد آباد میں صدر ٹرمپ کے قافلے کے راستے میں پڑنے والی ایک کچی آبادی کو چھپانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، جس کی وہاں کے رہائشی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کچی بستی ایئرپورٹ کے راستے میں آتی ہے۔ یہ دیوار تقریباً نصف کلومیٹر تک بنائی جائے گی اور 7 فٹ اس کی اونچائی ہوگی۔ اس کچی بستی میں تقریباً 2500 لوگ رہتے ہیں، اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حکومت غریبی چھپانا چاہتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کچی بستی نہیں دکھانا چاہتی۔ اگر حکومت کو دقت ہے تو وہ پکے مکان کیوں نہیں تعمیر کروا دیتی۔ ٹرمپ کا انڈیا کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب ملک کی معیشت کمزور اور ملک میں بے روزگاری کا دورہ شرح بڑھ چکی ہے۔ مودی کو مسئلہ کشمیر اور شہریت کے متنازع قانون پر خارجی اور داخلی سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ امریکہ میں قائم تھنک ٹینک کی ڈائریکٹر تانوی مدن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا انڈیا آنا مودی کے لیے سیاسی طور پر کامیابی اور خوشخبری ہوگی۔ اس دورے کی عدم موجودگی میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کمزور ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہے کہ صدر ٹرمپ کو اس دورے سے کیا حاصل ہوگا۔ صدر ٹرمپ جو طویل سفر کرنے کے بالکل پسند نہیں کرتے، اس کو وہ امریکہ سے انڈیا تک سفر کر کے کیوں آئیں گے، جبکہ اس وقت خود انہیں اپنے ملک میں داخلی مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس رائے پر بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا دورہ صدر ٹرمپ نے اپنے داخلی امور کو زیر غور رکھ کر کیا ہے، اور اس کا مقصد جزوی طور پر انتخابات میں انڈین نژاد امریکی ووٹروں کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ یہ قدر خوشحال برادری روایتی طور پر بڑے پیمانے پر ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی رہی ہے۔ امریکہ اور انڈیا کی دو طرفہ تجارت کا حجم $160 ارب ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اتنا تو ہمارا ٹوٹل ٹریڈ نہیں ہے۔ ماضی قریب میں توقع کی جا رہی تھی کہ انڈیا کے چند ماہ کے مذاکرات کے بعد ہی ہونے والا تجارتی معاہدہ اس دورے کا مرکز ہوگا، جبکہ صدر کی انتخابی مہم کے لیے یہ ایک اور تصویری لمحہ ہو سکتا تھا، مگر اس تجارتی معاہدے کی امیدیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کو بڑھتے ہوئے نرخوں، طبی آلات پر قیمتوں پر قابو پانے اور ای کامرس اور ڈیٹا لوکلائزیشن جیسے معاملات پر انڈیا کے موقع پر شدید خدشات ہیں۔ امریکہ کو
इंडिया तजारती मराहत की बहाली चाहता है। हुनरमंद कारकुनों की नकल मकानी और वीज़ा निज़ाम पर भी इंडिया को सख्त तशवीश लाक है। अमेरिकी सदर ट्रंप चीन पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं। चीन से मुतल्लिक़ अमेरिका के बहुत सारे ख़दशात हैं और इंडिया और अमेरिका के इस मामले में जो मसाइल हैं वो मुश्तरका हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इंडिया के दौरे के मौके पर अरबों डॉलर्स के अहम दिफाई मुआहदे भी होने जा रहे हैं और इन मुआहदों में इंडियन बहरिया के लिए हेलीकॉप्टर्स की फ़रोख्त शामिल हो सकती है। इस दौरे की तैयारी के दौरान अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने 1.8 बिलियन डॉलर्स के एक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मुमकिना फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी की गुज़िश्ता 8 माह में 5वीं मुलाकात होगी। वो एक दूसरे को अपना दोस्त कहते हैं। इनके एक दूसरे को गले लगाने की बहुत सी तस्वीर भी मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने अपने दौरे से चंद दिन कबल नामनिगारों को बताया था कि इंडिया हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बहुत पसंद करता हूँ। कुछ ऐसे मामलात भी हैं जहाँ इन दोनों ममालिक में इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, जैसा कि इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात और रूस के साथ दिफाई शराकत दारी, जो कि सऊदी अमेरिका को किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। लेकिन इनके दौरे से ठीक पहले एक अमेरिकी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के शहरियत के मुतनाज़ा कानून CAA और NRC पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी सतह पर आज़ादी मज़हब पर नज़र रखने वाली अमरीकी कमीशन USCFRF ने बुध को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में मज़हब के नाम पर इस्तेसाल के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। शहरियत के मुतनाज़ा कानून की मुखालफत भी पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। इसका रिपोर्ट का जिक्र है कि इसमें भी भारत में मज़हब के नाम पर होने वाले तफरीक की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि NRC मुसलमानों के साथ तफरीक के लिए बनाया गया कानून है और रियासत असम में NRC की आखिरी फहरिस्त जारी की गई, जिसके बाद 19 लाख लोगों की शहरियत पर सवालिया निशान लग गया, क्योंकि इनका नाम शहरियों की फहरिस्त में शामिल ही नहीं है। इसके अलावा और रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी CAA के इस्तेमाल से मुसलमानों को जो निशाना बनाने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियतों को शहरियत दी जाएगी, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं अरसा दराज से, सदियों से, उनको फारिग कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि भारत में CAA के नफाज के बाद वहाँ इजहार मज़हब की आज़ादी मुतासिर हुई है और CAA के वजूद में आने के बाद भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बड़ी सतह पर एहतजाज हुए हैं और हुकूमत ने मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी रिपोर्ट की गई हैं। रिपोर्ट में NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर भी सवाल उठाया गया है। मोदी हुकूमत ने अप्रैल 2020 से पूरे मुल्क में NPR अपडेट करने का काम शुरू करने का फ़ैसला किया है, लेकिन इसके बारे में लोगों को तशवीश है और लोग कह रहे हैं कि NPR दरअसल NRC का पहला कदम है, इसलिए वो इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। अमरीकी रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि NPR के बारे में इस तरह की तशवीश है कि इस कानून के तहत हुकूमत शहरियों का मज़हब की बुनियाद पर रजिस्टर तैयार करेगी, जिससे मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। भारत ने अपनी 1 अरब से ज़ायद आबादी को रजिस्टर करने का भी ऐलान किया है, लेकिन भारत के 200 मिलियन मुसलमान अपनी भारतीय शहरियत साबित करने के लिए कागजात नहीं रखते। जो भारतीय शहरियत है वो ना रखने वाले शहरियों के लिए हरासती कैंप भी वहाँ पर तामीर करने की जो है ना प्लानिंग की जा रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कसीरुल मजहबी गिरोह वाले हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदू रियासत बनाने के लिए अमल पैरा हैं। BJP की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियाँ कई साल पुरानी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो है ना शहीद करके राम मंदिर तमीर करने का ऐलान किया, तो ये जमात पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद की शहादत और 2002 में मुस्लिम कश फसादात ने इस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को हिंदू इंतहा पसंदों का हीरो बना के रख दिया। BJP के लिए इंतखाबी जीत भारतीय सियासत के लिए जहर कातिल साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी की मौतबाना पॉलिसियों से खून खराबे का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है और मोदी के सियासी और सरकारी कारिंदों ने जिस बेहयाई के साथ कानूनी मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल किया, आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ना सिर्फ हिंदू दहशत गर्दों को मुसलमानों के जानो माल से
वहशियाना खिलवाड़ करने की खुली छूट दी गई, बल्कि सरकारी मशीनरी और पुलिस ने इस मौके पर मुजरमों को पकड़ने की बजाय कानून की आबरू रेज़ी और मुजरमों की हमनवाई का शर्मनाक किरदार अदा किया। इसके बावजूद तहकीकाती इदारे मोदी को मुजरमों के कटहरे में खड़ा करने में नाकाम हैं। इन्हें ना तो मोदी के दामन पर कोई छींट नज़र आ रही है और ना ही इनके खंजर पर कोई दाग। ये है एक हकीकत आज की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।